Assalamu alaikum. Let's start with my course, Advanced Database Management System. This course is very important course. In UGC NET exam, every year 5 to 10 questions asking from this subject. Let's start with introduction part of DBMS. This is the first video. In this lecture, I am going to discuss basics of DBMS. That is, basic terms used in this subject. What is data? What is database? What is database system? What is file system? As well as why we use to DBMS and when it is better to use file system. Obviously, some difference between file system and DBMS. This will also discuss in this lecture. As well as we also discuss the applications and some examples of DBMS. Everyone knows data are facts, non-facts that can be recorded and also which have implicit meaning. Simply we can say the data are some raw material. Data can be stored in the form of text, numbers, video, audio, images, speech, etc. Some of the examples of data are names in the form of a text, telephone number which is in the form of numbers. The other type of data which is called multimedia data, that is video, audio, etc. Everyone know the data. Data is a non-fact. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡാറ്റ എവിടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റ സയൻസ്. എവിടെയായിരുന്നു ഡാറ്റ സയൻസിൽ ഡാറ്റയുടെ യൂസേജ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റ് തുറക്കണുണ്ടോ നമുക്ക് സജഷൻസ് തരും അവർ. എങ്ങനെയാണ് അവർ സജഷൻസ് തരണത്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്കവർ സജഷൻസ് തരണത്. നമ്മളുടെ ഹോബീസ് എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും അവർ നമ്മളുടെ പർച്ചേസിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡാറ്റ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നൗ എ ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റേനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്താണ്? ഡാറ്റ ഈസ് എ നോൺ ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദി ഡാറ്റാസ് ആർ arranged or organized. Data organization involves field, record, file. Later it's come database. A field. What is a field? ഒരു ഡാറ്റ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫീൽഡ് ലൈക്ക് നെയിം, എംപ്ലോയി ID, etc. A record is a collection of related field. An employee record contains name, address, age, etc. A student record contains student ID, course enrolled, subjects marks, etc. which are the field in the case of a student record. Then comes under the file concept. File is a collection of related records. Initially we used to store the records by using file system. Whether it is manual or computerized, ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 100 കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 100 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഫയൽ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി കാർഡ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണതിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്? ഫീൽഡുകളുണ്ട്, നെയിമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്.
ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് ഫയൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ റെഫേർഡ് ആസ് ഡാറ്റാബേസ്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫയൽ, ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സെട്ര is the example of database. Database may be generated and maintained by using manual or it may be computerized. Database may be varying in different size and complexity depends upon the application. Suppose we need to store only 100 students, the size of the database is very less. But in the case of a large organization, we need to store thousands of employees. So the size is large. Then depends upon the application, the complexity may be vary. Simply, database is a collection of related data. The database has some implicit properties. We can check these properties. A database represents some aspect of real world, sometimes called mini world, which means this reflects a mini world. That is, the changes in the mini world are also reflected in the database. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വി നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് അവർ ഡാറ്റാബേസ് ആൾസോ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോജിക്കലി ക്ലിയർ, സെൻസിബിൾ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് സം നാച്ചുറൽ മീനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് ലോജിക്കലി കൊഹിറൻറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് സം ഇൻഹറൻറ്റ് മീനിങ്. അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഡാറ്റേൻ്റെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയില്ല. ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോജിക്കലി ക്ലിയർ, സെൻസിബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ല, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാലും പോരാ. സപ്പോസ് എന്ത് വേണം, ഒരു ഡാറ്റാബേസിന് ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റഡ് യൂസറോ അപ്ലിക്കേഷനോ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റേനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡാറ്റാബേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു. ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ബെറ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇനേബിൾ യൂസേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡാറ്റാബേസ്. ഡാറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ DBMS എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് DBMSകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. DBMS സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ MySQL, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ്, ഒറാക്കിൾ, പോസ്റ്റ്ഗ്രസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എ DBMS സിസ്റ്റം ഈസ് എ ജനറൽ purpose software system that facilitates the process of defining, constructing and manipulating collection of databases for various users and applications. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Hence, the DBMS is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing the databases
among various users and applications. Then what is the terms defining, constructing, manipulating, etc. Let's move on that thing. Defining a database means നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പറയണം, എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ് എ ഡാറ്റാബേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദി DB എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റേനെ എല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. യൂസിങ് ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറിയോ ഓർ സം എക്സ്റ്റേർണൽ മെമ്മറിയോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് DBMS സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം ആയിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് എ ഡാറ്റാബേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംടൈംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് വരാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ATMൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ATMലും നമ്മൾ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതും അലൗഡ് ആവണം. എ ഡാറ്റാബേസ് അലൗസ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു ആക്സസ് ദി ഡാറ്റാബേസ് കൺകറൻ്റ്ലി. സോ ഇതാണ് DBMSൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റൈസ് the use of constructing, defining, manipulating, sharing the databases among various users and applications. ഇത് കൂടാതെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫങ്ഷനാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റാബേസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് DBMSൻ്റെ. ദെൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി ബാങ്കിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ലെവലിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് DBMS കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ DDBMS കൺസെപ്റ്റാണ് ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും. എയർലൈനിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത്, അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്, അവർ റിട്രീവ് ചെയ്യണത്, കൊറി എല്ലാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും നമുക്കറിയാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാത്രമേ കൊടുക്കണുള്ളൂ, മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സെയിൽസിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ടുഡേ we discussed what is database, what is the database management system, what is file system, etc. I hope all are fine and safe. Thank you for all.